نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ساتھ چلتے چلتے فرمایا رات کو ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ تو وہ صحابہ کی ایک ترتیب تھی، مجاہدین کی ایک ترتیب تھی، لیکن اسی ضمن میں فرماتے ہیں وہ ترتیب کے ساتھ صحابہ آرام کر لیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ اور اچھی مرکزی جگہ دے دیتے، باقی دائیں بائیں پھیلے ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کان اشجع الناس، سارے لوگوں سے زیادہ جرت مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بہادر تھے، اور یہ اللہ نے نبی کو وصف دیا ہوتا ہے سارے لوگوں سے برتر۔ وکان اجود الناس، سارے لوگوں سے سخی بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وکان احسن الناس، تمام مخلوقات سے حسین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تھے۔ یہ صفات اللہ نے دی تھی، لیکن اس موقع پر فرماتے ہیں کان اشجع الناس، نبی بڑے شجاعت مند تھے۔ نبی کو ایسے محسوس ہوا کہ باہر کوئی جاسوس ہیں جو لشکر کو نقصان دینا چاہتے ہیں کسی طریقے سے۔ نبی نے صحابہ کو نہیں بتایا اٹھو دوڑو یہ کرو، نہ زبردست شجاعت مند تھے۔ اللہ مسلمان کو یہ شجاعت نصیب فرمائے۔ نبی اکیلے نکلے، لشکر کا دائیں بائیں احاطہ کیا، گھومے، جہاں باہر اونٹ باندھے ہوئے تھے ادھر چلے گئے کہ کوئی اونٹوں کو نہ کھول کر لے جائے۔ مجاہدین کے پیرے پہ ساتھی مقرر تھے، لیکن نبی نے پیرے والوں پر بھی نہیں، خود جرت کے ساتھ اس کا پورا معائنہ شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے اندر چلے گئے تو اونٹ دیکھیں باندھے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، باہر چکر لگایا، پہرے داروں نے دیکھا اللہ کا نبی گھوم رہا ہے، اور پورے لشکر کا احاطہ اور اونٹوں کا احاطہ کر کے پہرے دار تو کھڑے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو نبی نے سنا یہ اونٹوں کے اندر سے گزرتے وقت کچھ اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں تھیں، گھنٹی اس کو کیا گھنگرو شنگرو، کچھ اونٹوں کے پاؤں میں تھے، جیسے بہت سارے دیکھا ہے آپ نے۔ تو نبی نے قریب گئے، یہ گھنٹی کی آواز کیوں آتی ہے؟ واپس قریب گئے، بعض اونٹوں کے گلے میں اوتار تھے، تانت گلے میں۔ نبی واپس آئے، آ کر صحابہ کو حکم دیا ہے بھئی یہ میرا لشکر، میرے صحابہ میرے ساتھ چلتے ہیں، تو ما لہذہ مزامیر الشیطان، یہ شیطانی آلوں کا کیا کام ہے میرے لشکر میں؟ نبی کا لشکر، اسلام کا لشکر، اور شیطانی کام، یہ کیا ہے؟ صحابہ چپ، یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ رات ہے؟ تو فرمایا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اونٹوں کے گلے میں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ شوق کی وجہ سے، مجاہدین کے اونٹ ہے، جوش کی وجہ سے ہم نے ان کے گلوں میں گھنٹیاں ڈال دی ہیں۔ نبی نے فرمایا یہ گھنٹی ہو، یہ کوئی چیز ہو، یہ شیطانی آلہ ہے، اور میں نے شیطانی آلوں کو مٹانے کے لیے میری ڈیوٹی لگی ہے، ان کو پھیلانے کی ڈیوٹی نہیں ہے ہماری۔ فرمایا انما بعثت لیکسر المعازف، گانا بجانا ڈھول ڈبکا یہ سارا شیطانی کام میں اس کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے، ان کو ہٹاؤ۔ ایک فرمایا یہ اونٹوں کے گلے میں تانت ڈالے ہوئے تھے، یہ کیا تھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تانت ہم نے اس لیے ڈالے تاکہ نظر سے محفوظ ہو جائے، نظر بد لگ جاتی ہے جانور کو بھی انسان کو بھی، تو ہم نے یہ تانت ڈالا۔ تانت ہوتا کمان کے اوپر ایک تسمہ ہوتا تھا، وہ تسمہ ٹوٹ جائے، وہ چمڑے کا ہوتا تھا، تو کہتے برکت والا اس سے ہم نے جہاد کیا، گلے میں ڈال دو جی اونٹ کو نظر نہیں لگے گی۔ کبھی بچوں کے گلے میں ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو صحابہ، اب موسیٰ اشعری کہتے ہیں مجھے بھیجا، علی کو بھیجا، فرمایا کہ ہر اونٹ کے گلے میں جاؤ، کوئی گھنٹی باقی نہ رہے، کوئی تانت اور تار باقی نہ رہے، توڑ دو ان کو۔ فرمایا میں ان کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، یہ اللہ پہ نظر رکھو، یہ تانت تمہیں نقصان سے بچا نہیں سکتا ہے، یہ گلے میں تانت ڈال دیا ہے، یہ جی نظر بد سے بچائے گا، یہ فلاں سے بچائے گا، یہ فلاں سے بچائے گا۔ فرمایا اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے، خدا کا بندہ، الا ان التمائم شرکن، فرمایا یہ تمیمی جتنے ہیں یہ شرک ہے، اللہ سے نظر ہٹا کر تم نے ان پہ ڈال دی ہے، یہ کون سا ایمان ہے؟ ڈانٹا صحابہ کو اور سارا توڑ کے رکھ دیا۔ فرمایا یہ کام کرنے ناجائز ہیں، اور فرمایا یہ پاؤں میں کیا ڈالا ہوا ہے؟ یہ کڑا ڈالا ہوا ہے، یہ کڑا یہ کرتا ہے۔ فرمایا سب ناجائز ہے، توڑ دو ان کو۔ اور اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ دین کی بات سنیں گے تو پتہ چلتا ہے بہت سارے نوجوان احباب جلدی چلے جاتے ہیں، اور آج کل ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟
उधर ऊँटों के गले में कड़े, इधर इनके बाजुओं में कड़े हैं, एक कड़ा, दूसरा कड़ा, तीसरा कड़ा, पाँव में कड़े। ये क्या है? आगे अजीब अजीब तावीलें करते हैं। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। हमारे नबी ने इनको तोड़ने का हुक्म दिया, हमने उनको अपने बाजुओं में, पाँव में सजाना शुरू कर दिया। ये नाजायज़ है। और फिर किसी के देखो एक वो क्या कहते हैं उसको, डोर बांधी हुई, कोई उसको डोर कहता है, कोई उसको क्या कहता है, हाँ जी, धागा भी है और बहुत सारी उसके नाम रखे हुए हैं। किसी के सफ़ेद धागा बांधा, सुरख बांधा, किसी के काले, किसी के मुख्तलिफ 2-3 डाले हुए। ये क्या है? ये फलां किससे लिया है और इससे ये होगा, ये फलां से लिया और इससे ये होगा। फरमाया इसी को तो नबी ने कहा ये शिरक है। अल्लाह के नबी की जिसके हम पैरोकार, जिसका हम कलमा पढ़ते, जिसने हमें दीन ला कर दिया तकलीफें, वो तो इससे मना फरमाते हैं और हमने वही काम शुरू किया। और हम हैं मुसलमान। मुसलमान नौजवान के हाथ में कड़ा नजर आता है जो अल्लाह के नबी ने मना किया, ये गट शट नजर आते हैं अल्लाह के नबी ने मना किया, और हम उनको सजाए फिरते रहते हैं। और उसको देखा देखी से लोगों ने इतने डाले हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, एक खातून ही है, वो मुझे रास्ते में हमेशा आती है, फ़ौरन नमाज का टाइम भी होता है वो रोक देती, करी साहब बात सुनो, करी साहब बात सुनो। वो कभी कहती है मैं डोर भेजूंगी, दम करके दे दो, मुझे अपने पास से डोर दे दो, काली डोर दे दो। ये मैंने सिर्फ सुरख बांधी थी लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, काली दे दो। मैंने कहा अल्लाह वाली है, इनसे कुछ नहीं होता है, दीन के तकाज़े पूरे करो। लेकिन वो अल्लाह वाली है, थोड़ा सा मेरे हाल में कमज़ोर भी होगी। ये हमारा हाल है। अल्लाह के नबी ने इन चीज़ों से मना किया। मर्दों के या औरतों को चूड़ियाँ पहनने कहा कि जिस तरह चूड़ी पहने जीनत के लिए वो जायज़ है। उसके अलावा कि ये फलां ये फ़ायदा देगा, फलां ये नुकसान देगा, ये अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया। अल्लाह हमें भी बचने की तौफीक नसीब फरमाए। और फिर नबी ने कुरान का जिक्र करके फरमाया, शैतान को जब जन्नत से निकाला था तो इस जालिम ने बातें की हैं, वो सूरत आराफ में भी है, सूरत माइदा में बड़ी लंबी तफसील इसने जिक्र की, जालिम ने सूरत निसा में भी है। इसने कसम उठाकर कहा था, मैं आदम की वजह से जन्नत से तो मुझे निकलना पड़ा, लेकिन इस हसद में मैं इसकी उम्मत को, इसकी औलाद को बर्बाद करके रखूंगा। उन बर्बादियों में से एक इसने ये कहा, फलयुबत्तिकुन्न आदानल अनआम, मैं इनसे शिरक करवा कर जानवरों के कानों को चिरवाऊंगा, जानवरों के कानों में कड़े डलवाऊंगा। अल्लाहु अकबर, जालिम ने जानवरों का कहा था। आजकल हमें नजर आता है ये क्या है, ये लड़के ने क्या डाले हुए हैं, क्या कहते हैं उनको जी, बाली लड़के ने डाली हुई है। शैतान ने यही तो कहा मैं ये काम करवाऊंगा इनसे, और शैतान वाला काम आम हो गया। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली तालीमात हमसे भूल गई हैं। वो क्यों? दीन से जुड़े नहीं हैं, समझे नहीं हैं। अब मर्दों के कानों में बालियां, एक एक नहीं, दो दो। और यही तो शैतान ने कुरान में कहा है मैं ये काम करवाऊंगा इनसे और मैं इनको बर्बाद करके जहन्नम तक पहुंचाऊंगा। तो जब जानवरों के वो कहता था मैं कान चिरवाऊंगा, अब तो तरक्की की जालिम ने जानवर, इंसान भी जानवर बने हुए हैं, उनके कान चिरे हुए हैं, एक एक दो दो बालियां। ये मर्दों के बिल्कुल खिलाफ है ये बालियां। ये अल्लाह ने बाली जीनत के लिए, औरत के लिए जायज़ करार दी है। औरत बालियां पहने, सोने की पहने, चांदी की पहने, पहन सकती है। मर्दों के लिए बालियां हों, मर्दों के लिए ये कड़े शड़े हाथों में हों, ये सब नाजायज़ है, ये कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। मेरे भाइयों नौजवानों, खुद भी रुको और दूसरे भाइयों को भी कहो, खुदा के बंदो, हम जिस नबी के पैरोकार हैं उस नबी की तालीमात में ये चीज़ें नहीं हैं, इनको उतार फेंको। और पाँव में लोगों ने डाले हुए हैं, अब डालते मलंग। मलंग की बात इसके ऊपर इतनी असर हुई है, चंगा वाला सुनी सुन हो गया है। और सुनी, मैं सुनी हूं तो सुनी है तो सुन क्यों हुआ है? तू मलंग की बात सुनता है, दीन की बात से तू सुने। दीन नबी ने क्या कहा? मलंग कड़े डाल देता है, पाँव में ये भी डाल देता है। और उसने कानों में बालियां डाली, इसने भी डाल दी। उसने इधर इमाम जामन का कड़ा डाला, ये कहता है मेरा भी इमाम जामन। और हमारा जामन रब्बुल आलमीन है। फरमाया वो आज़मतों वाला रब है, उसकी तरफ आओ, इन चीज़ों को छोड़ो। अल्लाह हम सबको बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली